नमस्कार मु प्रसाद स्वागत करुच्ची न्यूज एडिटोरियल को। आज आम आलोचना करवा समय बड़ बलवान। समय बड़ बलवान आसतु पढ़ा आर्टिकल मध्य जा। ए पृथ्वीर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कौन बोली जदि कहीं जड़े प्रश्न करे ताहले निश्चय उत्तर आसीबो वर्तमान समय। कौन समय? वर्तमान समय। कारण वर्तमान समय जदि आम उचित उपयोग न करिबा तेबे भविष्य रे समय आमको उचित जवाब दे पारे किंबा आम धोखा खाई पारती। तेणु कह जाए समय बड़ बलवान। केमिति एटा जदि आपण आज समय को नष्ट कर समय आपन काली नष्ट करदो। एटा गोटे लोक कथार कहते आज जदि आप समय को नष्ट कर समय आपन को नष्ट करदो। तेणु से कहले तेरे भविष्य समय आमको उचित जवाब दे पारे कहीं समय ही जीवन। जीवन ही समय। आपन कहे कथा केमती आज्ञा मानि नियंतु आपन 60 वर्ष बंचले कि 70 वर्ष बंचले कि 65 वर्ष बंचले कि 55 वर्ष बंचले जहाँ भी बंचले कि 30 वर्ष बंचले जेतिकी समय आपन बंचिले सेतिकी आपनकर आयुष तार तो के आपन जदि 50 वर्ष बंचिकी मरीगले तार तो आपन केते समय बंचिले 50 वर्ष। से 50 वर्ष समय भितर आपन जो समयटा को जिमिति विनियोग करिसेंती जोटी उपयोग करिसेंती आपन जहाँ हेइचंती कि जहाँ हेइ पारिबाकू चेष्टा करिसेंती सेटाई आपनकर जीवन। तामाने मनुष्यर समय गोटे अनलिमिटेड बोली आम भाविया कि ना। तेणु शास्त्र कहे बल सकाशु 80 कि 70 कि 75 80 क्या भा अच्छा एबर लोक तो नुहति सेत बड़ लोक कि 40-50 वर्ष तलर लोक मैंने जो पुराणा काल लोक 70-80 मसीहार लोक मैंने 80-90-80 प्लस करती प्राय 90 टपंती 90 पाखापाखि 90 को टपियार प्रश्न उठुनी। एमितिरे आमर जो बयस सीमा अच्छी एबर जो पीढ़ी अच्छु आमको दुनिया प्रकार रोग सब हो से रोग सब अचिन्हा रोग। आमर बयस आते जाए बढ़े कि बेसी हेल्ले से 65-70 से आमको डायबिटीज ब्लड प्रेसर बढ़ी जाइए दुनिया प्रकार रोग हार्ट फेल किडनी फेल बहुत प्रकार फेल हो जाइए। चलते पढ़िया तो जिते बड़े जहाँ मिलूँ ताकू ही उपयोग कर आम सर्वाध आवश्यक। तेणु वर्तमान समयटा को आम विनियोग करवाटा ही सब बुद्धिमान काम। समय को महाकाल बोली चित्रण करा महाकाल महाकाल समय काल ऋतु परिवर्तन ईश्वर करते सब ईश्वर समय को ईश्वर नियंत्रण करते। तेणु ये महाकाल समस्त अनुरूप गतिशील होगापी आह्वान दिए। समय सहित आप ताल दे चली न पारे सो आप मरीगले। तेणु लोक कहते अपडेट रहा पड़े अपडेट रहा पड़े लोक कहते तुम टे अपडेट हुआ ये अपडेट कौन कि टाइम सहित आपको अपडेट होगा पड़े। यही आपण वेश पोशाक आपण कथबार्ता आपण भावना चिंताधारा लोक भाई मांधा दिया लोक ये गोटे पुराणा कालिया लोक आक कथबार्ता जहाँ जना पड़ी एटा भारी कौ मांधा दिया अमलर लोक ये लोक मजा मजा तुम टे अपडेट हुआ यही अर्थ समय महाकाल बोली चित्रण करे महाकाल समस्त को ता अनुरूप गतिशील होगापी आह्वान दिए। कि आम बेसी समय को ताल दे चली न पारे आप पछरे पड़े आपन लोक ग्रहण करेंगे ना। एवं बर्तमान आप चिठी लेखा लिखि कले कौन चलो व्हाट्सअप जुग ये फेसबुक जुग ये इनस्टार जुग ये इमेल जुग ये आपड़ भी चिठी लिखिले चलो ना। एवं क्या भा अपॉइंटमेंट लेटर गुड़ा हो ना कोर्ट कचेरी कम गुड़ा सब चिठी चले ना सब इमेल व्हाट्सअप फेसबुक केते कौन है। तेणु समय को ताल दे आपको चलने को पड़े सर्वदा डाकरा दिए यही ना सब कर चलो भविष्य बा किए देखी काल किसी ने देखा है सिर्फ आज को उपयोग करो आज को बची जा गीत बची जा आज को बाटोरे बाटो बोले गीतटे अच्छी आज का बची जा काली किए देखी आज बची चल सब कर चल भविष्य बा किए देखी काली हम आसंता काली सी गोटे छाड़ आजिका कते चिंता कर अबिका को बची जा यही मुहूर्त को बची जा। तेणु बचा गोटे बहुत बड़ पाठ बचा गोटे कला किमिति बचा आम से गोटे बचा गोटे कला परा से बही मिले ना को बही मिले ना को बही लिखाई बचे आपड़ केमी बचार कला शिखा गोटे सब बड़ पाठ जोटा कि आज डेट्रे आम पिला कि आम पिला से जो स्कूल बही पुस्तक कॉलेज बही पुस्तक मिले ना से बचार पाठ बा कला शिखार पाठ को लिखा ही नहीं। सीमित रोजगार सीमित परिस्थिति सीमित धन संपत्ति समस्त कोटिपति नुहति
ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷପତି ନୁହନ୍ତି। ସେ 1000 2000 4000 1000 ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ଚାଲେ। ସେମିତିରେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବା? ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ନେଇକି ଟାଉନରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିକି ରହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଘର ଭଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଠି କାଲି ସେଠି, କେମିତି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼େ। ପାଣି ବିଲ୍, କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍, ପନିପରିବା ଦରଦାମ, ଦେହ ପା ଭଲ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି, ବେଶ ପୋଷାକ, ପର୍ବପର୍ବାଣି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ସୀମିତ ଆୟ ଭିତରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଠ, ବଡ଼ ପାଠ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଡାକର ଦିଏ ଏଇନା ସବୁ କରିଚାଲ, ଭବିଷ୍ୟତ ବା କିଏ ଦେଖିଛି। ଯେମିତି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଏ, ବେଙ୍ଗୁଲି ଲୋ ପୃଥିବୀ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଆନ। ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ, ବାକି କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୀତଟା ଅଛି, ବେଙ୍ଗ କହେ ବେଙ୍ଗୁଲି ଲୋ ଦୁନିଆ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ିକା ଆନ, ଭାଗ୍ୟ ହାତେ ଡୋରି ନାଚି ନଚାଏ ମଣିଷ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି। କେଉଁ ଫିଲ୍ମ, ବୋଧେ ସେଟା ଭାଗ୍ୟ ହାତେ ଡୋରି ଫିଲ୍ମ, ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ସେଟା। ଯେ ସେଇଭଳିଆ କଥା, ଦୁନିଆ କେତେବେଳେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ିକା ଆନ, ଘଡ଼ି ଘଡ଼ିକା ଆନ, କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଆନ। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ସମାଜ ପେପରର ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲରେ ଆସେ, ବେଙ୍ଗୁଲି ଲୋ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭଟେ ଆସେ, ଏଡିଟୋରିଆଲ ସ୍ତମ୍ଭଟେ ଆସେ, କଲମଟା ଆସେ। ତେଣୁ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଉପଯୋଗ କରେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କେବେ ଦେବତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରହେ, କେତେବେଳେ ପାଦୁକା ପାଣିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଆଜିକା ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିବା ଦରକାର। କାଲି କିଏ ଦେଖିନାହିଁ, ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ କ'ଣ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଥିବା କି ଆଉ କେଉଁଠି ଥିବା କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟାକୁ ବଞ୍ଚିଯିବା ଦରକାର, ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟାକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ କହିବେ ଖାଲି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ନା, ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଜାଯାଏ? ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ସରାଯାଏ, ଟଙ୍କା ସରି ପିକନିକ୍ ଯିବା, ଟଙ୍କା ସରି ପାର୍କ ଯିବା, ଟଙ୍କା ସରି ଫିଲ୍ମ ଯିବା, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ? ସେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବା କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା କୁହାଯାଏ? ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତ ପରିବାରରେ ବସ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହୁଅ, ପିଲା ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମିଳିମିଶି ହସ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚ। ଆପଣ 2 ଜଣ ପଳେଇଲେ କେଉଁଠି ଫିଲ୍ମକୁ, 2 ଜଣ ପଳେଇଲେ କେଉଁ ପାର୍କକୁ, 2 ଜଣ ପଳେଇଲେ କେଉଁ ପିକନିକକୁ, ସେଗୁଡ଼ା ବଞ୍ଚିବା କୁହାଯାଏ? ବଞ୍ଚିବା। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିବା, ବସି ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବା, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖାଇବା, ହସ ଖୁସି ମଜା କରିବା, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ବଞ୍ଚିବା। ବଞ୍ଚିବା ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣ ଯାଇକି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବେ, ସିଏ ଅଲଗା କଥା। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା କି ବିଦେଶ ବୁଲିବା କି ଦୁନିଆ ଜାଗା ଯାଇ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଝରଣା ନଦୀ ବୁଲିକି ଆସିବେ, ସିଏ ଅଲଗା କଥା। ଯାହାର ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ କରିପାରିବେ ସେଗୁଡ଼ା। ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖିକି ଆସିପାରିବେ, ସେଗୁଡ଼ା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିବାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଏ ପରିବାର, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୋ ବାପା ମା', ମୋ ପିଲା ଛୁଆ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣ କ୍ଷେପଣ କରିବେ ସେତିକି ଆପଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ ରହିବେ, ପରିବାର ସହିତ ଯେତେ ଆଟାଚ୍ ରହିବେ, ସେତିକି ଆପଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କେବେ ଦେବତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରହେ, କେତେବେଳେ ପାଦୁକା ପାଣିରେ ପ୍ରବାହିତ। ଫୁଲର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଲେଖକ ମହାଶୟ, ଫୁଲ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଫୁଲ କ'ଣ ଆଜି ମସ୍ତକ ଉପରେ ଚଢ଼ା ହେଇଛି, କାଲି ପୁଣି ପାଦରେ ଦଳା ହେଉଥିବ। ସମସ୍ତେ କାଳ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବନ୍ଧିତ। ତେଣୁ କାଳକୁ ବା ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ अपना अपना टाइम होता है बोलते ଲୋକମାନେ, हर किसी का अपना अपना टाइम होता है। तुम टाइम तुम सुविधा हो। तेणु सब जिन गोटे समय अच्छे, उपयुक्त समय अच्छे। तेणु कहुए गांथीबार समय अच्छे, जोड़ार समय अच्छे, भांगार समय अच्छे, फेड़ार समय अच्छे, मिसेबार समय अच्छे, कांदार समय अच्छे, हसबार समय अच्छे, राति गोटे समय अच्छे, दिन भी गोटे समय अच्छे। सब समय सब जिनस हो पारे नहीं, जोड़ा दिन कम से राति गले हेनी, राति पिला स्कूल पठेल हम कि ना, जिते जो कम कर पड़े सब समयर अनुबंधित। आम समय द्वारा सब अनुबंधित। गोटे टाइम आपको देखिए इंटरव्यू 10 साढ़े 10 पहुँचा पड़े, आप 11 पहुँचे आप फेल, आप समय ज्ञान आप इंटरव्यू देवे, आप कौन जॉब करेंगे? से प्रथम प्रश्न पचार दे और सबुदिन 10:30 हो न पारे, 11टा हेनी, आप 10:30 कि से दिन आप ट्राफिक फसीगले कौन करेंगे? आप इंटरव्यू वाला जी नौ आप इंटरव्यू से कहे आप तो समय 10:30 पहुँच पारे नहीं। आम सारा संसार को कंट्रोल करना ना, सारा सृष्टि को आम नियंत्रण करूना। तेणु समस्ते काल द्वारा अनुबंधित। तेणु काल को बा समय को सम्मान देवा आमर प्रथम प्राधान्य। वर्तमान प्रत्येक मनुष्य को आगामी काल स्थिर चित्र देखाए, जहाँ परवर्ती पर्यायर चलचित्र हो उभाव हुए। कैशोर समय शिक्षा प्रति नहीं सकारात्मक मनोभाव भविष्य सुनागरिक हो गढ़ी तोलिबार सहायक हुए। यदि कैशोर समय को शिक्षा अनुरागी न करा जाई पारे, तेबे भविष्य सेमती गौरवमय हो न पारे। गोटे कथा अच्छी, छतु उठा काठ निश उठा पाठ। कथार गोटे अच्छे, छतु उठा काठ निश उठा पाठ। ये कथा बुझी जाइए भावुँ, मुझे बेसी एक्सप्लेन कर किसी दरकार नहीं।
ଛତୁ ଉଟା କାଠ ଆଉ ନିଶ ଉଟା ପାଠ। ଛତୁ ଉଠିଗଲା ପରେ କାଠ, ଗାଉଁଲି ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏ କଥା। କାଠର ଯଦି ଛତୁ ଉଠିଗଲା ତାକୁ ଜାଳିଲେ ସିଏ କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ପିଲାର ଯଦି ନିଶ ଉଠିଗଲା ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ସିଏ ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ଯେମିତି କହନ୍ତି ଷଣ୍ଢକୁ ଭାଗବତ ପଢ଼େଇଲା ଭଳିଆ କଥା ସେଟା। ତେଣୁ ଛତୁ ଉଟା କାଠ, ନିଶ ଉଟା ପାଠ, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି କୈଶୋର ସମୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁରାଗୀ ନ କରାଯାଇପାରେ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ସେମିତି ଗୌରବମୟ ହୋଇନପାରେ। ଏ ଆଉ ବେଶୀ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ପିଲାଙ୍କ କଥା ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳିଆ ଉତ୍ପାତ, ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସମୟ ସାରିବା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଚାଲିବା। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ସଂସ୍କାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସଂସ୍କାରିତ ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ସଂସ୍କାର କଥା କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ସଂସ୍କାର ତ ଆଉ ନାହିଁ। ସଂସାର ସବୁ ସଂସ୍କାରହୀନ ହେଇଛି। ସଂସ୍କାର ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ଗଲା ସବୁ କୁସଂସ୍କାରରେ ଚାଲିଛି। ସଂସ୍କାର କେଉଁଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ସ୍କୁଲରେ ସଂସ୍କାର ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ? କଲେଜରେ ସଂସ୍କାର ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ? କେଉଁଠି ସଂସ୍କାର ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସବୁ ସଂସ୍କାର ଖାଲି ତିରସ୍କାର ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଚେତନା ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ବେତନା ଶିକ୍ଷା ହେଇଛି। ବେତନ ଦିଅ, ପାଠ ପଢ଼, ବେତନ ବେତନା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି ହେଲା। ବେତନ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା। ଚାଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା। କାଳର ପ୍ରବାହ କଥାର ଏକ ପୌରାଣିକ କଥାର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଯେମିତି ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ନିଜର ନିୟମରେ ସଞ୍ଚାଳିତ କରୁଥାଏ। ବାସ୍, ଟାଇମର ଗୋଟେ ଲ ଅଛି ନା, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନିୟମ। କାଳର କରାଳ ପରା, କାଳର କରାଳ। କାଳର କରାଳକୁ କିଏ ରୋକିପାରିଛି? ଥରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ଏକ ନୌକା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଏହି ନୌକାରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 80 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହି ନୌକାରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 80 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ। କେଉଁ ନଦୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ହେଉଛି ଆମ ବହୁତ ପୁରୁଣା ନଦୀ। ଏଇ ଯେମିତି ଆମର ସଭ୍ୟତା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନଥିଲା, କ'ଣ ତ ସେଇଟା ଗାଙ୍ଗେୟ ସଭ୍ୟତା ନାହିଁ, ସେଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ସେଇଟା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା, ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ସବୁ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ବୋଧେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଥିଲି। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା, ଇଣ୍ଡୋ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ସବୁ କହନ୍ତି। ସେଇ ସବୁ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଇକି ବୋଧେ ସେଇଟା ବହୁଛି। ଠିକ୍। ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ ନୌକାରେ କେତେ ଜଣ ବସିଥିଲେ? 80 ଜଣ ବସିଥିଲେ। ସେମାନେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ପଟା ଧରି ପହଁରି ପହଁରି କୌଣସି ମତେ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସାଧୁ ଜଣକ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ। ସେ ମହାକାଳକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ହେ ମହାକାଳ, ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱର ଅନୁରାଗୀ ହୋଇ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛି, ହେଲେ ମୋତେ ଏପରି ବିପଦର ପକାଇବାର ଯଥାର୍ଥତା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ମହାକାଳ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ବିଚାରପୂର୍ବକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ସାଧୁ, ଆଜିକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଇ ନୌକାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଏକାଠି ହେବାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ଏ ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା। ଟିକେ ମୌଳିକତା ଭାବରେ, ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏତେ ଲୋକ ଯେଉଁ ମରିଗଲେ, ସେମାନେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ପାପ କରିଥିବେ। ଆପଣ କିଛି କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷ ମରୁଛି ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଥିବ। ନର୍ମାଲ ମରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ବିପାକରେ ମରିବା, କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ବିଧିର ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଥିବ, ଫନ୍ଦି ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକ ମରୁଛି ସେଠି। ଏ ଯେଉଁ ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ମରିଗଲେ। 4-6 ହଜାର କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଜୀବନ ସେମିତି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ କରିନଥିଲେ ମରିନଥାନ୍ତେ। ଏ ଉଦାହରଣ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ସେ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଠିକ୍। ଏ ସାଧୁ ଆଜିକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏହି ନୌକାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଏକାଠି ହେବାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ ସେହିଦିନ ସେମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସରିଲା, ପାଠ ଶେଷ। ଏହାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ରୂପରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ସେମାନଙ୍କ କୃତକର୍ମର ଫଳ ଏହିପରି ଭୋଗିବାର ଥିଲା। ଆପଣ ସାଧୁ, ଆପଣ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଅନୁରାଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଅନୁରକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ବଞ୍ଚାଇ ସମଗ୍ର ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପୁଣି କିଛି ଆଶା କରେ। ସାଧୁ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ଓ ମହାକାଳକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି? ଚାଲ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଅତଏବ ସର୍ବଦା ଜୀବନର ସୁସମୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରାଇ ପାରିଲେ ମଣିଷ ବିରାଟ ବିପଦରୁ ନିଜକୁ ନିସ୍ତାର କରିପାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜୀବନର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ହୃଦୟର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ସମୟକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କୁହାଯାଏ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍, ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷର ହିସାବ ମାଗିବେ ଆଜ୍ଞା। କେମିତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଭାର
ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ପଇସା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁର ହିସାବ ପ୍ରଭୁ ମାଗିବେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ଆୟୁଷ ଦେଲେ, କେତେ ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦେଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ପ୍ରଭୁ ମାଗିବେ। ବୋଲେ ତୁମେ କେଉଁଥିରେ ସମୟ ବିନିଯୋଗ କଲ ହେ ବାବୁ? ଖାଲି କ'ଣ ଦିନ ରାତି ଟିଭି ଦେଖିଲ, ନା ପବଜି ଖେଳିଲ, ନା କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲ, ନା କ'ଣ ଖେଳିଲ ତୁମେ? ନା ଖାଲି ତାସ ବାଡ଼େଇଲ, ନା ଘରେ ବସିକି ଶୋଇଲ, ନା ଅଫିସରେ ଟାଇମ୍ କାଟିଲ, ନା ଫିଲ୍ମ ଦେଖାରେ ଟାଇମ୍ ବିତେଇଲ? କ'ଣ କଲ ତୁମର ଆୟୁଷ? ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରଭୁ ହିସାବ ରଖିବେ, ହିସାବ ମାଗିବେ। ଖାଲି କର୍ମର ଫଳ ନାହିଁ, କର୍ମର ଫଳ ସହିତ ସମୟର ହିସାବ ମାଗିବେ। ଟଙ୍କା ପଇସା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଯେତିକି ତୁମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତାର କି ବିନିଯୋଗ ତୁମେ କଲ ତାର ହିସାବ ମାଗିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୂନ୍ୟରୁ ଅଛି, ଶୂନ୍ୟ। ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ଘର ଘୋଡ଼ା ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ତୁମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରଭୁ ହିସାବ ମାଗିବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍। ତୁମେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁମ କାମ କରି ଆୟ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ ନାଇଁ, ତୁମ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଈଶ୍ୱର ଦେଉଥିଲେ। ଟଙ୍କା ତୁମେ ବିନିଯୋଗ କେମିତି କରୁଥିଲ ତାର ହିସାବ ପ୍ରଭୁ ମାଗିବେ। ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଦାୟ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ବିନିଯୋଗ କେମିତି କରୁଥିଲ? ତୁମେ ଟଙ୍କା କେଉଁଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲ? ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ ପଟା, ନା ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା, ନା କିଛି ମନ୍ଦିର କି ସୋସାଇଟିର କିଛି ଉପଯୋଗୀର କାମ କରୁଥିଲ? ଏ ସବୁର ହିସାବ ମାଗିବେ ପ୍ରଭୁ। ସମୟ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ଧନ ଆଉ ତୁମର ଦକ୍ଷତା ତୁମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ହିସାବ ପ୍ରଭୁ ମାଗିବେ। ତେଣୁ ଜୀବନର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ହୃଦୟର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ସମୟକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଇପାରେ ସମୟ ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ। ଯିଏ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲେ ସେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ବରଣ କରେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅତୀତ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରି ଗଢ଼ି ଉଠେ, ନଚେତ୍ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ପୁନଶ୍ଚ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତର ବିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱରୂପ ଉଭା କରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ସହାୟକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଥ ବୋଲି ଚିନ୍ତନ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଳେବେଳେ ଭଲ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଏ, ଏହା ଅବଶ୍ୟକ ଉଚିତ। ଆପଣ ପାଷ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା, ଆପଣ ଅତୀତରେ କ'ଣ ଥିଲେ, ସେଟା ନିର୍ଭର କରୁନି ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ। ସମୟ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କେଉଁଠି ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। କେତେବେଳେ କାହାକୁ କେଉଁଠି କେଉଁ ଜାଗାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଜି ଜଣେ କ'ଣ ଯେ ମୂଲିଆ ହେଇକି କାମ କରୁଛି, ଆମର ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ଏ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚା ବିକାଳୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି, କି ଆପଣ ପରିବା ବିକାଳୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକରୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ସାଧାରଣ କଥା, ଏସବୁ ସାଧାରଣ କଥା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କାମରେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ରହିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଆଉ କେଉଁ ପଦକୁ ପଳାଇବେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ସେମାନଙ୍କର ଧୀଶକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଲୋକ ଏ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ତାକୁ ହୀନମାନ କରିବା କିଛି ସେମିତି କରାଯାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ହୀନମାନ ଦେଖିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ପେପର ବିକିଛନ୍ତି, କିଏ ଚା ବିକିଛନ୍ତି, କିଏ ପରିବା ବିକିଛନ୍ତି, କିଏ ଏମିତିକି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ବାରିଷ୍ଟର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ତେଜରାତି ଦୋକାନ କରିକି ଚଳିଛନ୍ତି। ବାରିଷ୍ଟର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ, ସିଏ ତେଜରାତି ଦୋକାନ କରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଉପଯୋଗ ମଣିଷକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଓ ସାହସ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସମୟ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଯୁଗ, ଏଇଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ଯୁଗ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଯୁଗ ଏଇଟା। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆମେ ଯଦି ଏଥିରୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସମୟ ଆମକୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦିଏନି କି ଆମେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାମୂହିକ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଫଳତା ଅପେକ୍ଷା ବିଫଳତା ହିଁ ବରଣ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ସବୁକିଛି ଆଲୋଚନାରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ଆମକୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅନୁରାଗୀ ହୋଇ ସବୁଥିରେ ପ୍ରଗତିର ଆଶା ରଖିଲେ ଏହା ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଗତିର ରାହା ଦେଖାଇବାର ନିଶ୍ଚିତ ସକ୍ଷମ ହେବ। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନା, ସବୁ ଗୋଲାମୀ ହେବାକୁ ଆମେ ଚାହେଁ। ଗୋଲାମୀ, ଆମର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମନୋଭାବ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ହଳ ପଟେ ଯଦି ବଳଦ ଅଛି, ହଳ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ସିଏ ଚାକିରି କରିବାକୁ ମନ କରୁନଥିଲେ। ଅବିକା ଡେଟ୍ରେ ଖାଲି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ଫିତା ଖଣ୍ଡ ଟାଇ ଖଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଇକିରି ଖାଲି ଚାକିରି ହେବାକୁ ମନ କଲେ, ଆଉ ଗୋଲାମୀ ହେବୁ ବେଶୀ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗୁଣ, ଗୋଟେ ରକ୍ତରେ ଅଛି। ଆମେ କେବେ ଲିଡର ହେଇପାରିବାନି, ଆମେ ସବୁ ଗୋଲାମୀ ଜାତି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଗୋଟେ ଗୋଲାମୀ ଜାତି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଲିଡର ହେଇପାରିବେନି, ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରିବେନି, ଗୋଟେ ଗୋଲାମୀ ଜାତି। ଆମେ ହାଁଜି ହାଁଜି କରିବା ଜାତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଲାମୀ ଜାତି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନ ଭାବିବେ, ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ,
ଏବେ ସଦ୍ୟ ସଦ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ପରେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଏମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ଡୋରି ଦେଇକି ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କୌଣସି ଜିନିଷର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା କି ଆଗୁଆ ହେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଲାମୀ ଜାତି। ଆମେ ହାଜି ହାଜି କରିକିରି ଜଣକୁ ସଲାମ ଠୁଙ୍କିବା ଜାତି ଆମେ। ତେଣୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କରିବାର କି ନାହିଁ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅନୁରାଗୀ କିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଛାଡ଼, ସେଗୁଡ଼ା ତ ମୋଦି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି করে ବେପାର ବଣିଜ କରିକିରି, ଏ ମରାଠୀ ଲୋକମାନେ କି ମାରବାଡ଼ି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବେପାରୀ ସବୁ କରନ୍ତି, ବେପାର କରିକିରି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ବେପାର ବାଟ କରିବା, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା ଆମର ନାହିଁ। କାହିଁ ଏତେ କଥାକୁ ଯିବ ହେ? ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ମିଳିଲା, ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ, ତାସ ବାଡ଼ା, ଘରେ ଖାଇକି ଖଜୁରୀ ମଦ ପିଇକି ତ ଶୋଇବା କଥା। ଆଉ ଅସୁବିଧା କିଛି ଅଛି? ଖଜୁରୀ ମଦ ପିଇକି ଶୋଇବା କଥା। ଏତା ଏକା ଆମ ନୀତି ଚାଲିଛି। ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ମିଳିଲା, ଆମକୁ ଭାତ ବେକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ପରା ସରକାର, ବେକାରୀ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏହା, ଆମେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ତ ଖାଲି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିବା। ଏବେ ଏବେ ତ ସବୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡଟା ପାଇବା ସୁବିଧା। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ମିଳିଯାଉଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି। ଅନୁରାଗୀ ହେବା, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅନୁରାଗୀ ହେବା କାହାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିରେ ସେ ଗୁଣ ନାହିଁ। ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଇବେନି। ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା, ଉଦ୍ୟମୀ ହେବା, କିଛି ନୂଆ କରିବା, କିଛି ନୂଆ ବେପାର ବଣିଜ କରିକି ନିଜେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ 5 ଲୋକକୁ ଆମ ଆହାର ଯୋଗାଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଗୋଲାମୀ ହେବା ଆମ ଜାତି। ଆମ ଜାତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରୁଛୁ, ଓ ବଡ଼ କଥା ଢେର। ବାପା ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି। ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି? ଏ ଲେକ୍ଚର ହେଇଛି। ଏ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି? ଟିଚର ହେଇଛି। ଏ ବୋପା, ସେ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଯାଇଛ, ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଧେ ହାତୀ କଳସ ଢାଳିଛି, ଆଉ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଛି, ସେଭଳିଆ କଥା। ଚାକିରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଗଲେ ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମର ସଂସାର ଆମର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଜାତି ଏମିତି ହୀନମାନ ହେଇଛି। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ବେପାର ବାଟ ବଣିଜ ପାଠଶାଠ ବହୁତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିଛି ଉଦ୍ୟୋଗୀ କରିବା ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ଆମକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ଦେବ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିଏ ସେ ଚାଷ ବାସ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ବୁଝୁଛି ଆଜ୍ଞା? କିଏ ବୁଝୁଛି ସେଗୁଡ଼ା? କୃଷି ଛି, ସେ କୃଷିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଆମେ ଘୋଷି ଚାକିରି ପାଇବୁ ପଛେ କୃଷି କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ସେଟା ପୁରା କହୁଛି ଆଗୁଆ ଜାତି ଆମର ସେମିତି ଥିଲା। ଆଗୁଆ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସେମିତି ଥିଲା, ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଜାତି ଥିଲା। ଏବେ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ କିଛି ଆଉ। ଏବେ ନାଁଟାକୁ ସ୍ୱାଭିମାନ। ଆମେ ଗୋଟେ ମାଗାଖିଆ ଜାତି ହେଇଯାଇଛୁ, ମାଗାଖିଆ। ଆମର କୃଷି ନାହିଁ କି ଶିକ୍ଷା କଥା ଛାଡ଼, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼। ଏଇ ତ ହାଲି ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସେ ଉପରେ? ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାହା କରିଥିଲେ ସରକାର, ଆଉ କହିବା କ'ଣ? ଟଙ୍କା ନେଇକି ବାହାରକୁ ଯା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସ। ଏଇଠି କାହିଁ ହସ୍ପିଟାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଭଲ ହେବ କି? ବାହାରକୁ ଯାଆରି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବେଙ୍ଗଲୁରୁ, ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଇକି ସେଠି ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲିବାଲିକି ଆସିବ, ଦେହ ପା ଆପେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା କଥା କ'ଣ କହିବା? ଶିକ୍ଷାରେ ତ ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ଜଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଶିକ୍ଷାରେ ତ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଛି, ଆଉ କିଏ ଶିକ୍ଷା ଜଳିବ? ଶିକ୍ଷା କରିବା ଛାଡ଼। ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବହୁଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ଏହି ପିଢ଼ି ବିଶ୍ୱର ସମୟଭୁକ୍ତ ଡାକରାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଉପଯୋଗ କରିପାରିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନ୍ଦରମୟ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ବାଳୁତ କାଳରୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ସମୟ ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥାଏ। ଅତୀତ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟ ରଖି ଭବିଷ୍ୟତର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସର୍ବାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ କଥା ହେଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ସମୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କହନ୍ତିନି ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ମିସ୍ କରିଗଲା ମାନେ, ଅପରଚୁନିଟି କମ୍ସ ୱାନ୍ସ। ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ଆସିବନି। ଅପରଚୁନିଟି ବାରମ୍ବାର ଆସିବନି, ଥରେ ଆସିବ। ସେଟା ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଜାଣିକି ଟିକ୍ କରିଦେଇ ପାରିଲେ, ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ବନିଯିବ। ଆଉ ଥୋଡ଼ା ବହୁତ ରିସ୍କ ବି लेना पड़ता है ଜୀବନରେ। ଟିକେ ବହୁତ ରିସ୍କ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଆମ ପିଲା ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେନି କୌଣସି ଜିନିଷ। ରିସ୍କ କେଉଁଥିରେ ନେବେ? ଝିଅ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେବେ। ପୁଅ ଝିଅ ଧନ୍ଦାରେ ରିସ୍କ ନେଇକିରି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖେଇବେ ସବୁ। ରାତି ଅଧିଆ ନେଇ କିଡ଼ନାପ୍ ଉଠେଇକି ନେବା, ସେ ସବୁରେ ଭଲ ରିସ୍କ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା। ପୁଅ ଝିଅ ମ୍ୟାଟରରେ ରିସ୍କ ନେବା ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେବାର ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବା କି ନହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କରିବା କି ଗୋଟେ ଭଲ ବିଜନେସ୍ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କାହାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଯିଏ କରିପାରୁନି ତ ଛାଡ଼। ଯିଏ କରିପାରିବା ଦରକାର, ଯାହାର ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ସିଏ ବି କରିପାରିଲେ। ତାର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାତି, ନା ସିଏ କାହାକୁ ଉଧେଇବାକୁ ଦେବେ ନା ନିଜେ ଉଧେଇବେ। ବୁଝିଲ ନା? ସିଏ କାହାକୁ ଉପରକୁ ଯିବେନି କି ନିଜେ ଉପରକୁ ଯିବେନି। କହିବେ ଆମେ ତମର ମିଳିମିଶିକି ରହିବା, ତମେ ଉପରକୁ ଯାଏ ନା, ମୁଁ ଉପରକୁ ଯିବିନି।
ମିଳିମିଶିକି ଆମେ ଗୋଡ଼ ଚନ୍ତା ଚନ୍ତି ହେଇକି ରହିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଥିଲି ଆମ ଜାତି ହେଉଛି କଙ୍କଡ଼ା ଜାତି, ଏ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ସେ କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଳି ପାଣି ଶୁଆଏ ପରା, କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ଶୁଆଏ। ଆମର ଗୋଳି ପାଣି ଭଲ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ, ଏ ଗୋଳି ପାଣିରେ ଆମେ ଭଲ କଙ୍କଡ଼ା ହେଇକି ରହିବା, ଏଇଆ ଦରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକି। ଏବେ ତ ନୂଆ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କଲେଜମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କ'ଣ ତ ଆଉ କଲେଜ ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ବଢ଼ିଆ ହେବ ଏବେ। ଆଉ ଯାହା ବନ୍ଦ ଥିଲା ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏଇ ନୂଆରେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଦେଖିବ କି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ନେତା ବାହାରିବେ ଯେ କହିହେବନି। ସେ ନେତା କଥା କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବାଇଆ ହେଇଯିବ। ଏତିକି ସହିତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।